معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من تحليل أنديل. CNN بتقول إنها حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بإن السعودية بتطور منظومات صواريخ باليستية بالتعاون مع الصين. واللي ما يعرفش منكم قصة الصواريخ الصينية الباليستية اللي اسمها رياح الشرق، فهي صواريخ امتلكتها السعودية في الثمانينات بعد ما خدع الأمير المحنك بندر بن سلطان الاستخبارات الأمريكية، وقدر إن هو يحصل على الصواريخ دي من الصين وبقت موجودة في السعودية لحماية أمن المملكة. وواضح إنه لو خبر CNN كان صادق فهو تطوير للمنظومة، أو يمكن صناعة المزيد من الصواريخ الباليستية اللي موجودة بالفعل. وزي ما انتم عارفين ان امريكا بتمنع تصدير المنظومات الباليستيه للدول العربيه خصوصا، ولا بتسمح بان الدول العربيه يحصلوا عليها كمان من مصادر تانية، وكل ده حمايه لامن اسرائيل طبعا. ولكن الاهم من ده ان السعوديه ماشيه في خطه تنويع مصادر السلاح وعدم الاعتراف على مصدر واحد للسلاح ممكن ان يتوقف فتقف السعوديه عاجزه عن حمايه امنها القومي. السعوديه ما بتعتمدش بس على امريكا، لان علاقات الدول وارده ان هي تتطور للافضل او للاسوأ في اي لحظه. وممكن نربط الكلام ده كله بحديث الامير محمد بن سلمان لبرنامج 60 دقيقة الأمريكي، لما قال إنه إذا امتلكت إيران السلاح النووي فسنعمل على امتلاكه في أقرب وقت ممكن. وممكن كمان نربط الخبر ده بحاجة تانية، وهي إن السعودية هي الدولة اللي مولت البرنامج النووي الباكستاني، وأكيد هنخمن إن السعودية حصلت على شيء مقابل هذا الدعم. الشيء ده نوه عنه ضابط سابق في الاستخبارات الأمريكية اسمه دون كليرك. شوفوا الفيديو ودققوا بكلام الراجل ده أو بالترجمة. First, are we on the brink of an arms race in the Middle East? Fears that Iran's neighbors are racing to get hands on their own nukes because of this Iranian deal. But Dwayne Claridge, founding director of the CIA's Counterterrorism Center, has some shocking things to say about what's really going on in the Middle East. Mr. Claridge, you're on the phone. Good to talk to you. Thank you very much for coming in. Now, the president says his Iranian deal will slow down a Middle East arms race, to which you say what? This is simply another foolish assertion of Obama. He must think that the majority of the Americans are as ignorant as the Americans who vote for him. I mean, this is absolute nonsense. It will create an arms race. Well, specifically where? A lot of people, Mr. Claridge, have talked about Saudi Arabia. They certainly have more money than anybody in the Middle East. Are you concerned about the possibility they may get a nuclear bomb? Saudis already have the bomb. But people fail to remember. Hold on a second, Mr. Claridge. Let me just emphasize that point, because that's an important point. You say Saudi Arabia already has a nuclear bomb? Or several. From where did they get it? They don't have a nuclear program, do they? Well, people forget that it was the Saudis who financed the Pakistani bomb. They put billions of dollars into that effort to create that nuclear capability. And in return, of course, they got something. Now, people can argue whether it was dibs on 4 nuclear devices or 7. That's the argument. But no one really in the know argues that they do have access to nuclear weapons. Well, this is extraordinary news, I think, for a lot of Americans, Mr. Claridge. And you do, just for those who don't know your background, you have a very extensive background. See, you still have a lot of contacts in the Middle East. Are these nuclear weapons that you say Saudi Arabia now has, are they in Saudi Arabia, or are they in Pakistan waiting to be shipped to Saudi Arabia, or what? I can't answer that question. But what I can say is that people argue whether the Saudis could actually deliver the weapons to Iran. I say they could. They have a capability with their F-15s, and don't forget, the Chinese missile system that sits in the middle of the desert of Saudi Arabia, which has been kept up to date. But to really do some damage to Saudi Arabia, the F-15s could easily destroy the oil facilities of Arabistan, Bandar Abbas, and finish that all off. Final question, Mr. Claridge. We're short on time, but is it conceivable that the Saudis may use these nuclear weapons, if they have them, to take out these positions in Iran before the Iranians get a bomb? I cannot answer that question. But I think if you sit around some evening on your patio with a fine glass of vintage port and a fine cigar,
you may be able to come up with the answer yourself. All right. Dwayne Claridge, a legend in the CIA. Dwayne Claridge, thank you very much for joining us. زي ما سمعتوا. وممكن برضه نربط الكلام ده بتصريحات الامير محمد بن سلمان لوكالة بلومبرج ردا على تصريحات ترامب بان امريكا هي اللي بتحمي السعوديه. فقال الامير محمد بن سلمان ان احنا بندفع ثمن السلاح اللي احنا بنشتريه واحنا اللي بنحمي نفسنا. حط كمان عليهم تصريح الامير محمد بن سلمان لما قال احنا مش هنستنى لما الحرب الايرانيه توصل لاراضي السعوديه، احنا هنخلي الحرب جوه ارضهم، جوه ايران نفسها. كل التصريحات دي لو ربطناها ببعضها نفهم حاجه واحده بس، ان السعوديه ماضيه في خطه تطوير شامل في التسليح يخليها تتمكن من حمايه نفسها وحمايه المنطقه العربيه والخليجيه تحديدا من اي تهديد محتمل، خاصه من ايران اللي بتسعى للحصول على المزيد من الاراضي العربيه وبتسعى للتوغل الى مكه والمدينه الحرمين الشريفين. ده بالاضافه ان السعوديه هتكون قادره لحمايه نفسها وحمايه منطقه الخليج ضد الكيان الصهيوني في اي حرب قادمه محتمله، وده اللي امريكا ما تستحملوش ابدا، ان يكون حد في المنطقه قادر على مواجهه الكيان الصهيوني. وده بياكد ان السعوديه ما بتعتمدش بس على التسليح الامريكي، وان السعوديه هي صاحبه المركز الاقوى في التفاوض مع الامريكان. وما ننساش صفقه الصواريخ الروسيه اس 400 اللي السعوديه ماضيه في التعاقد عليها، واللي امريكا حاولت بشتى الطرق والكباري ان هي توقفها. وترامب قال بنفسه للصحافه الامريكيه So Saudi Arabia has nothing to do with me. What does have to do with me is putting America first. Wait. They're buying hundreds of billions of dollars worth of things from this country. If I say we don't want to take your business, if I say we're going to cut it off, they will get the equipment, military equipment and other things from Russia and China. Russia and China would be very, very happy. ترامب واضح ان هو مرعوب من توجه السعوديه لروسيا وللصين، وواضح جدا ان السعوديه بالفعل توجهت لروسيا وللصين. مش بس كده، وواضح جدا ان السعوديه توجهت لروسيا والصين بعد ما هي متوجهه بخلاف امريكا لكندا والالمانيا والانجلترا والفرنسا. السعوديه بتنوع مصادر السلاح بتاعها. احنا كل الكلام ده بنقوله على فرضيه ان تقارير CNN صادق، وحتى بقى على الفرضيه الثانيه انه التقارير مش صادق، فالسعوديه بالفعل بتمتلك منظومه متطوره جدا من الصواريخ الباليستيه الهجوميه والدفاعيه، وهي دوما مثار الاحاديث في المنتديات العسكريه زي ما قال ضابط الاخبارات السابق دوين كليرج. I say they could. They have a capability with their F-15s, and don't forget the Chinese missile system that sits in the middle of the desert of Saudi Arabia, which has been kept up to date. وهتشوفوا في الايام اللي جايه صراخ ارامل الحزب الديمقراطي الامريكي اللي هيوجهوا اتهاماتهم لترامب بانه طنش الموضوع ده وتغاضى عن امتلاك السعوديه لمنظومات صاروخيه باليستيه متطوره جدا تهدد امن اسرائيل. بجد مفيش اندل من الامريكان، خصوصا الديمقراطيين اللي كانوا بيحكموا امريكا لمده 8 سنين ايام وقت اوباما، وهم بيتفرجوا على ايران وهي بتطور صواريخها الباليستيه بمساعده الصين وروسيا، وكل اللي بنسمعه اعتراضا على تطوير ايران لمنظوماتها الباليستيه مجرد تصريحات، وبالاخير سمحوا لايران بالتوغل داخل الوطن العربي والسيطره على 4 عواصم عربيه. ما هو حلال للفرس حرام على العرب، ومين يعرف ما ربما تكون الهوجه دي اللي بداتها CNN هي تكون مقدمه لاثاره الراي العام العالمي ضد السعوديه وتكوين جبهه عالميه مضاده لتسليح السعوديه. ولا شك لا شك ان خونه العرب ومطايا الفرس والترك جاهزين عشان يرقصوا في الزفه دي. ما هو انت لما تشوف الجزيره مهتمه وعماله بتدندن هي واذرعها الاعلاميه على الخبر، ومش بعيد تقنع متابعينها من العرب اللي خلتهم مطايا زيها وبتاخدهم يمين وشمال زي ما هي عايزه، مش بعيد تقنعهم ان هم يطلعوا مظاهرات ضد تسليح السعوديه ويطالبوا في المظاهرات دي بفرض عقوبات دوليه على السعوديه اللي بتحاول تحمي نفسها من التمدد الفارسي في المنطقه. ومش بعيد الموضوع يتطور ويطالبوا المجتمع الدولي بضربه استباقيه للسعوديه عشان بتحاول تكون دوله قويه دفاعيه وقادره على حمايه نفسها من اي تهديد محتمل. مش بعيد فعلا ان هم يطالبوا العالم بضرب الدوله السنيه عشان بتحاول تحمي نفسها من دوله شيعيه. كل ده مش بعيد. ما احنا شفنا المطايا دول وهم بيعملوا مظاهرات بيطالبوا فيها بعقوبات دوليه على السعوديه علشان واحد سعودي كان بيشتغل ضد بلده واتقتل. الواحد ده كان اسمه خاشقجي. الاعلام ده خلاهم يشوفوا السعوديه دوله وحشه قوي، بينما ايران فهي دوله شريفه وما بتحتلش اي ارض عربيه وما عندهاش نوايا استعماريه ولا توسعيه، ما بتحتلش عواصم عربيه واراضي عربيه، ولا بتقتل المسلمين وبتهجرهم من بيوتهم في العراق وسوريا. لا، ايران دوله شريفه زي ما قالت قطر، او زي ما حاولت قطر ان هي تصور ايران للعالم. اقصد اصحاب العقول الصغيره والقلوب المريضه من متابعين قناه الجزيره واتباعها. اظن اللي بيتفرج منهم على الحلقه دي عارف نفسه. انتوا اللي الحرب على الحوثي كانت في الاول حرب مقدسه لاعاده الشرعيه، بينما لما انطردت قطر من التحالف العربي اصبح اسمها العدوان على اليمن بعد ما كانت حرب مقدسه، وبقى اسمها قصف اطفال اليمن. لو عجبك المحتوى ومش مشترك في القناه يا ريت تشترك، ويا ريت لايك وكومنت وشير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.